वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ओं नमो वेंकटेशाय। திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் அங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய பகவத்கீதையில் ஸ்வாத்தியாயாபியசனஞ்சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே என்று பகவான் பிரதிதினம் வாக்ரூபமான ஒரு தபஸை ஸ்வாத்தியாய அபியசனம் செய்வா. இந்த பகவத்கீதை பாராயணம் இத்தியாதிகளை நாம் அத்தியனம் செய்வதாலும் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்வதாலும் சில பேருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாலும் அது ஒரு வாங்மயமான தபஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அது உண்டு இல்லாமல் யத சத்யம் யதோ தர்ம யதோ ஹ்ரீரார்ஜவம் யத ததோ பவதி கோவிந்தா யத கிருஷ்ணஸ்ததோ ஜெயா அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போதே எந்த இடத்துல சத்தியமும் தர்மமும் ஈஸ்வர விரோதமான காரியத்தில் வெக்கவும் யதா ஹ்ரீஹி ஆர்ஜவம் யதா ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை இருக்கோ அந்த இடத்துல கோவிந்தன் அங்கேயே இருக்கானா. அதனால் இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சத்தியமாக இருக்கணும், தர்மமாக இருக்கணும், ஈஸ்வர விரோதமான காரியங்களில் வெக்கப்படணும், அதில் ஈடுபடவே கூடாது. அது உண்டு இல்லாமல் ஆர்ஜவம் ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை எப்பயும் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பகவான் கோவிந்தன் நம்ம கூடயே இருப்பானா. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா யத கிருஷ்ணஸ் ததோ ஜெயா, எங்கே கோவிந்தன் இருக்கானோ அந்த இடத்துல எடுத்த காரியம் எல்லாம் வெற்றியாகிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் அழகாக நம்மளுடைய குணத்தையும் மேம்படுத்திண்டு பகவத் பிரீத்திகரமான காரியங்களையும் செய்துண்டு தத்வாரா கோவிந்தனை நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லி கொடுக்கறது. அவ்வாறே இன்றைய பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு முதல்ல ரொம்ப மனோநிலையை சரியாக வச்சுண்டு நம்ம பகவான்கிட்ட ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्णपरमात्मनः अनुग्रहेण समस्तप्रपञ्चस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थं श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृद्ध्यर्थम् परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थम् समस्तभावक्षयार्थम् श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणम् करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्मः। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं विद्यया विन्दते अमृतम् அப்படின்னு சொல்ல பிரகாரம் நாம் இதுவரை செய்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு டாக்டர் ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் விவரிப்பார். அதை மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमस्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वेंकटेशाय. அன்பர்களே, நமக்கு நாள்தோறும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பார்த்தசாரதியுடைய பரிபூர்ண கிருபா கடாட்சமானது கிடைத்து வருகிறது என்பதற்கு நிதர்சனமாக தற்பொழுது நாம் இந்த 18வது அத்தியாயத்தின் கடைசி சில ஸ்லோகங்களில் இருக்கிறோம். இன்னும் 2 அல்லது 3 அந்த 2-3 நாட்களுக்குள்ளாக இந்த பகவத்கீதையினுடைய பூர்த்தியானது ஏற்பட போகிறது. எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் நமக்கெல்லாம். இந்த ஜென்மால நாம் இப்படி 18 அத்தியாயத்தில் 18 ஒரு ஸ்லோகம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் அதை முழுக்க கேட்கறதுக்கு நமக்கெல்லாம் ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னால் எம்பெருமான் பண்ணியிருக்கக்கூடிய அனுகிரகம். அட்லீஸ்ட் இதையாவது நாம் உபயோகப்படுத்திக்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதை நாம் எப்படியாவது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணுன்றதை நாம் புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம விட்டவர்கள் மறுபடியுமாவது இதை மறு ஒலிபரப்பிற்கு நீங்கள் அவர்களை பிரார்த்தித்து கொண்டு விட்டதை மறுபடியும் பிடித்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால்
அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது என்று அவ்வை பிராட்டி அருளி செய்தார் போலே இது போன்றதான உயர்ந்த தத்துவ விசேஷங்கள் நமக்கு வாழ்க்கையில் கிடைப்பது என்பது மிக மிக அரிது. ஆகையால் இதை பயன்படுத்திக் கொள்வது அவரவர்களுடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்திருக்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கிருப்பை யாருக்கு உண்டோ அவர்களுக்கு நிச்சயம் இது காரியகரமாகிவிடும். பகவான் உபதேசம் பண்ணி முடித்தான். உடனே அர்ஜுனன் தன்னை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டான். அஷ்டோமோக ஸ்மிருதிர் லப்தா தத் பிரசாராத் மயாச்சுத. அப்போ அர்ஜுனன் பேச வேண்டியது இந்த கரிஷிய வச்சனம் தவிர ரைட் அவங்க கையில் வில்ல எடுத்துட்டான், அம்பை எடுத்துட்டான், அவ்வளோதான் பானத்தை தொடுக்க போகிறான், யுத்தம் பண்ண போகிறான், டக்க டக்குன்னு அடிக்க போகிறான். திருத்தராஷ்டிரா நீ கேட்ட பிரகாரம் என்ன உன்னுடைய பிள்ளைகள்லாம் உசுரோடு இருக்க போகிறாளா? இனிமேல் ஈஸ்வரோ ரக்ஷத்து, அவ்வளோதான். உன் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் பிழைக்க முடியாதுன்னு உனக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும், ஊருக்கே தெரியும். இவாளை வச்சுட்டு ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடுறது ஒரு வேஸ்ட். இருந்தாலும் போட்டால் அவளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்ப்போமேன்றதுக்கோசரம் விளையாடிட்டு காலை தவிர்த்து மற்றபடி அவளால் முடியவே முடியாது. எதிர்த்து நிற்பதற்கு எந்த விதமான வல்லமையும் இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணனுடைய அனுகிரகம் பரிபூர்ணமாக பாண்டவர்களுக்கு உண்டு. எனவே இப்போ அங்கே திருதராஷ்டிரன் கேட்ட கேள்விக்கு சஞ்சயன் இப்போ பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான். என்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டி பாருங்க. சஞ்சய உவாச்ச, மறுபடியும் சஞ்சயன் பேசினான். இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனா. சாமானியப்பட்டவன் இல்லை, உனக்கான பிள்ளை ராஜா ராஜான்னு நீ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுற துரியோதனை பார்த்து ராஜான்னு சொன்னா தான் உனக்கு சந்தோஷம்னு நினச்சுட்டேன். இங்கே மகாத்மனஹா, மகாத்மான்னு பேர். பார்த்தனை சொல்லும்பொழுது மகாத்மான்ட்டார். ஆமாம், எப்போ கிருஷ்ணன் அவன் தெய்வீ சம்பத்தை உடையவனோ அப்பயே அவன் மகாத்மா தான். தெய்வீ சம்பத்து இருக்கிறவனுக்கு தான் மகாத்மான்னு பேர். வேற என்ன சொல்ல முடியும்? வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனஹா. வாசுதேவனான கிருஷ்ணன், சர்வபூத நிவாசோசி வாசுதேவன், சமஸ்த லோகங்களுக்குள்ளும் சேத்தனத்திற்குள்ளும் அச்சேதனத்திற்குள்ளும் கறந்து எங்கும் பறந்திருப்பவன் வாசுதேவன். ஆகையாலே மகாத்மனஹா வாசுதேவஸ்ய. என்ன கேட்ட நீ? என் புத்திரர்களும் பாண்டவர்களும், என் புத்திரர்களான துரியோதனாதிகளும் பாண்டவர்களும் என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னு கேட்டியே. அவன் பண்ணதெல்லாம் கிடக்கட்டா. எனக்கு கிடைத்த பாக்கியம் என்னென்னா, அந்த கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் ஏகாந்தமாக பேசினாலே அதை முழுக்க ஒட்டு கேட்குற பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. சில பேருக்கு இன்னொருத்தர் வீட்டில் நடக்கிற வம்பு கேட்டால் அது ரொம்ப பிடிக்கும். பகவத்கீதையே என்ன தெரியுமா சொல்கிறது? நீ திருப்பி 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 அவன் ஏன் இப்படி இருக்கான், இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான், அவன் ஏன் அப்படி பண்ணுறான், இவன் ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான், இவன் ஏன் நான் சொல்கிறது கேட்கல, அவன் ஏன் நான் சொல்கிறது கேட்கல, இப்படியே பேசிட்டு கேடா. முதல்ல உன்னை பற்றி நீ ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கே அவனுக்கு டைம் இல்லையே. நீ முதல்ல உன்னை ரியலைஸே பண்ணலையே, இன்னொருத்தர் வம்புக்காக நீ அலைந்து கொண்டே இருக்கிறாயே என்றுதான் பகவத்கீதை நமக்கு முதல் மெசேஜே கொடுக்குறது. அப்போ சஞ்சயன் எதுக்கு ஒட்டு கேட்டான்? சஞ்சயன் ஒட்டு கேட்டான்னு வேடிக்கைக்கு சொன்னான். வியாசருடைய அனுகிரகத்தினால சஞ்சயன் உணர்ந்து பேசுகிறான். சுவாமி, இவ்வளவு பெரிய தத்துவத்தை சஞ்சயனால் 10 நாள் கழிச்சு மறுபடியும் ஒரு சாத்து விடாமல், ஒரு எழுத்து விடாமல் வந்து திருதராஷ்டிரன் கிட்ட அதை கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுதுன்னா அது எவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும். சம்வாதமிம வஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷனம், கூஸ் பம்ஸ்ன்னு வர. சில பேர் பேசினாலும் அப்படியே கூஸ் பம்ஸ் வரும் இல்லையா, நமக்கு அப்படியே ஒரு ஃபீலிங் வரும். சம்வாதம் இடம் அத்புதம், அற்புதமான சம்வாதம். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் சும்மா ஒருத்தருக்கு பேசுறது. உன் பிள்ளை பேசுகிறான் அந்த மாதிரியா, இல்லை நீ பேசுறியா அந்த மாதிரி இல்லையா. ரோமஹர்ஷன், ரோமஹர்ஷன்னா கூஸ் பம்ஸ் தான் பேர். சூத பௌராணிகருடைய குமாரர் ரோமஹர்ஷன் ஒருத்தர் வரும். ரோமஹர்ஷனுடைய குமாரர் சூத பௌராணிகர். அவர்லாம் கதை சொன்னார்னா எப்படி சொல்லுவார் அப்படின்னு கேட்டால் கூஸ் பம்ஸ் மாதிரி கதை சொல்லுவாராம். அப்படிலாம் கதை சொல்லுவாராம். அப்படியே கேட்கச்சே ஆனந்தமாக இருக்கும். அப்படியே ஆரிப்புலேஷன் ஏற்படும். அப்படியே அத்தனை பேரும் மெய் மறந்து சொக்கி போய் உட்காந்துட்டு இருப்பா. அப்படியே அந்த சரஸ்வதி வாக்கில் உட்காந்துட்டாள்னா அவன் சொல்ல 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 உலகம் தன்னை மறந்து அவர்களுடைய கதையில் லயித்திருக்குமா. வாசுதேவஸ்ய மகாத்மனஹா பார்த்தஸ்ய ச. இந்த வாசுதேவ சப்தம் 2 பக்கமும் வரலாம். ஆனால் இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு போட்டாலே போகிறோம். பரமாத்மாவை பரமாத்மான்னு பார்த்தாலே போகிறோம். வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனஹா பார்த்தஸ்ய ச சம்வாதம் இமம் அஸ்ரௌஷம். சம்வாதம்னா கான்வர்சேஷன். அவன் 2 பேரும் பேசினது ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுக்கும் மகாமேதாவியான அர்ஜுனனும் இப்படி பேசினா. கிருஷ்ணனும் பேசினா, அர்ஜுனனும் பேசினா, ஒருத்தருக்கு பேசினா, என்னதான் பேசினா, எப்படித்தான் பேசினா, ஆச்சரியமாக பேசினா. அவர்களுடைய பேச்சு அத்தியுதமாக இருந்தது. மெய் சிலிர்ப்பை எனக்கு உண்டாக்கியது. மகாத்மனஹா. இந்த மகாத்ம சப்தம் அர்ஜுனனுக்கு வந்ததுக்கு தாற்பயம் என்ன?
எச்சரேயஸ்யா நிச்சிதம் ப்ரூஹி தன்மே சிஷ்யஸ்தேகம் ஷாதிமாந்தாம் பிரபணன்னு தொப்புன்னு பெருமாள் திருவடியில் விழுந்துட்டான். அன்கண்டிஷனல் ஃபெய்த் அப்படின்றோம் இல்லையா, இந்த பெருமாள் தான் எல்லாம். எனக்கு இந்த மாதிரி யாரா சரணாகதி பண்ணுவா? பகவத்கீதையில் 3 இடத்துல பெருமாள் சரணாகதி உபதேசம் பண்ணுறான். 3 கான்டெக்ஸ்ட்டுக்கு 3 விதமான அர்த்தங்கள் நாம் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அர்ஜுனனும் 3 இடத்துல சோகப்படுறான். அந்த 3 விதமான சோகம் என்ன, 3 விதமான சரணாகதி என்ன, இதெல்லாம் பகவத்கீதையில் ரொம்ப அழகாக பார்த்து ரசிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் இருக்கு. எனவே அவன் கேட்டான், என்ன பண்ண போகிறான்? ஒரு பெருமாளே நீயே கதி, நீயே சரண், புகழொன்றில்லா அடியே நுண்ணடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேன், நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? என்ன போய் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம்? எனக்கு என்ன புதுசாக புத்தி இருக்கா, சக்தி இருக்கா, சாமர்த்தியம் இருக்கா, வாக்வைசிஷ்டியம் இருக்கா, இல்லை சொந்தமாக சிந்தித்து செயல்படக்கூடியதான புத்தி இருக்கா? அப்படி நினச்சிட்டு நான் பாட்டுக்கு யுத்தம் பண்ண ஆரம்பித்தா கடைசியில் தான் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு, நான் பண்ணக்கூடாது, அது ரொம்ப தப்பு, நான் பண்ணினது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம்ன்றது நான் அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணினேன், ஃபீல் பண்ணினேன். இனிமேல் நான் யோசிக்கிறதுக்கு தெரியல. நானாக யோசிச்சேன்னா தப்பான டிசிஷன் தான் எடுப்பேன். நான் யோசித்து செயல்பட்டேன்னா அது கடைசியில் விபரீதமான முடிவை அளிப்பதாகத்தான் இருக்கும். இனிமேல் நான் அதை பற்றி பேச போகிறதில்ல, எல்லாம் உன் திருவடியே சரணம் என்று பெருமாள் திருவடியில் இறங்கிட்டான். மகாத்மானகான்னு சொன்னார். ஆட்டாடு பா 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 பா, என்ன ஒரு தெளிவுடாப்பா. ஒருத்தரை நாம் ஆச்சாரியராக கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா, அதுவும் அந்த ஆச்சாரியன் நம்முடைய ஸ்ரேயஸுக்காகத்தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறார், சொல்கிறார், பாடுபடுகிறார் என்பதை நாம் நன்கு உணர்ந்து விட்டோமே, ஆனால் தொப்புன்னு அவர் திருவடியில் விழுந்துடுறதை தவிர்த்து நமக்கு வேற உபாயமே கிடையவே கிடையாது. அந்த மாதிரி நாம் விழுந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவள் நமக்கு என்ன ஒரு அனுகிரகம் பண்ணுவான் தெரியுமா? பெருமாளை பற்றி சொல்கிறார், தம்மையே நாளும் வணங்கி தொழுவார்க்கெல்லாம் தம்மையே ஒக்க அருள் செய்வர் அப்படின்னு சொன்னார். யாரெல்லாம் இந்த பெருமாளை சேவிக்கிறாளோ, யாரெல்லாம் இந்த பெருமாள் இடத்துல ஈடுபட்டிருக்காளோ, அத்தகையவர்களுக்கு அந்த பெருமாள் தன்னை போலவே ஒரு சாமியாபத்தியை அளிக்கிறான். சாமியாரை பற்றி நினச்சிக்காதீங்க, காதில் ஏடாவிடமாக வாங்கிக்காதீங்க. சாமியாபத்தி, எந்த சாமியாரை பற்றியும் சொல்லுறதுனா நீங்கள் சாமியாபத்தின்னு ஒரு வார்த்தை. அது அப்படியே ஈக்குவல் ரேங்க், அப்படியே பெருமாளை மாதிரி இவனுக்கு எல்லாம் கிடச்சிடுறது. போகமாத்திர சாமிய லிங்காச்ச என்று சூத்திரக்காரர் அதை காண்பிக்கிறார். வியாசர் சூத்திரத்தில் சொல்கிறார், பிரம்மசூத்திரத்தில் காண்பிக்கிறார். அதே மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியனுக்கு என்ன ஒரு பெருமைன்னா, பெருமாள் தன்னிடத்தில் இருக்கிறவனுக்கு தன்னை மாதிரி ஒரு சாமியத்தை அளிப்பான், ஆனால் தன்னை விட மேம்பட்ட ஒரு நிலையை அவனுக்கு அளிக்க மாட்டான். அது அவனால் அளிக்க முடியாது. சர்வேஸ்வரன், சர்வசக்தன், அந்த பெருமாளால் தன்னை விட மேம்பட்ட நிலையை தன் பக்தனுக்கு அளிக்க முடியாது. த சுப்ரீம், த அல்டிமேட் அப்படின்றது அவன் தான் இல்லையா? ஆனால் ஆச்சாரியன் என்ன பண்ணுவார்னா, தன் சிஷ்யன் தன்னிடத்தில் சிஷ்யனாக இருக்கான், அந்த சிஷ்யனை வாழ்க்கையில் அப்படியே உயர்த்தி வைப்பார். கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனை தூக்கி வைப்பார். ஏணி மாதிரி அவர். ஏணி நம்மளை தூக்கி தான் விடும். நாம் ஒரு ஒசரத்துக்கு போயிட்டோம்னா நாம் ஏறிடுவோம், அப்புறம் நமக்கு அந்த ஏணி தேவையில்லை இல்லையா? இன்னொன்று, அந்த ஏணி மேலே காலை வச்சு தான் நம்ம ஏறுவோம் இல்லையா? அதை மெதிச்சு தான் ஏறுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஆச்சாரியன் ஒரு ஏணியாக இருந்து நம்மளை வாழ்க்கையில் உயர்த்துகிறார், நம்மளை தூக்கி விடுறார், அப்லிஃப்ட்மெண்ட் நமக்கு கொடுக்குறாரு. அப்போ என்ன நடக்கிறது? நமக்கு ஆச்சாரியனுடைய கிருபையினால், அவருடைய அனுகிரகத்தினால நாம் அவரை விட மேம்பட்டதொரு திறன் பெறுகிறோம். தனக்கு கிடைக்கிற பாப்புலாரிட்டி, தனக்கு கிடைச்ச பாப்புலாரிட்டியை காட்டிலும் தன்னுடைய சிஷ்யனுக்கு அதிகமான பாப்புலாரிட்டியை அவனுக்கு உண்டாக்கி கொடுப்பவன் ஆச்சாரியன். அதை பார்த்து துளி கூட பொறாமப்படாமல் ஆனந்தமாக சந்தோஷப்படுபவன் ஆச்சாரியன். அதனால்தான் அவர் நமக்கு செய்திருக்கக்கூடிய உபகாரத்திற்கு பிரத்யுபகாரம் என்பதாக மாயனும் ஓர் கைமாறு காணகில்லார். பகவானே நினைத்தால் கூட இதற்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ண முடியாது என்று சொல்லுகிறார்கள் பெரியோர்கள். இது எதால் கிடச்சிரு அப்படின்னு கேட்டார். வியாசப்பிரசாதாத் அப்படின்றான். இந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது திருதராஷ்டிரா, கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் பண்ணினா. ஓம் தத் சரிதி பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே. ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தினுடைய முடிவிலையும் அதை சொல்கிறாரோ இல்லையோ, கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதம்
கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் பேசின அழகான கான்வர்சேஷன். இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிமஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் வியாசப்பிரசாதாத் ஸ்ருதவான் ஏதத்குஹ்யமஹம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். இங்கே சஞ்சயன் ஒரு விஷயத்தை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறான். கொஞ்சம் ஒரு 3-4 ஸ்லோகம் பின்னாடி போய் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் யோசிங்கோ. இதை யாருக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, யாருக்கெல்லாம் சொல்லணும்ன்றதான கண்டிஷனை கிருஷ்ணன் போட்டான். நான் இருக்கா அர்ஜுனன் கிட்ட, இவாளுக்கு சொல்லணும், அவளுக்கு சொல்லணும், இவா கிட்ட சொல்லாத, அவகிட்ட சொல்லாத, என்னிடத்துல பக்தி இல்லாதவனுக்கு சொல்லாத, நாஸ்திகனுக்கு சொல்லாத, ஸ்ரத்தை இல்லாதவனுக்கு சொல்லாத சொன்னானோ இல்லையோ. இதை கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணினான். அதை சஞ்சயன் கேட்டுண்டான். கரெக்டா? இதான கான்டெக்ஸ்ட். ஞாபகம் இருக்கோ இல்லையா? அந்த கான்டெக்ட்லாம் சஞ்சயன் கேட்டுட்டான். பட் சஞ்சயன் இதை எப்படி திருத்தராஷ்டிரனுக்கு சொல்லலாம்? கேள்வி புரியுறதா அன்பர்களே? இதெல்லாம் ரொம்ப சூக்ஷ்மமான ஒரு கேள்வி. இவெல்லாம் சொல்லாரே, இவாகிட்ட சொல்லக்கூடாது, அவாகிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு கிளியராக கிருஷ்ணன் கண்டிஷன் போட்டது சஞ்சயனுக்கு தெரியுமோ இல்லையோ. பட் சஞ்சயன் அங்கேருந்து நேரம் வந்து திருத்தராஷ்டிரன் கிட்ட பகவத்கீதையை உபதேசம் பண்ணான். ஏன்னா திருத்தராஷ்டிரனுக்கு கிருஷ்ணன் கிட்ட பக்தி கிடையாது, பிரீத்தி கிடையாது, ஸ்ரத்த கிடையாது. முதல்ல இந்த பகவத்கீதையை கேட்கறது, அவனுக்கு பகவத்கீதை கேட்கறதுக்காக உட்காந்துருக்கான். தம் பிள்ளை இருக்கானா, செத்து போட்டானா, எத்தனை பேர் ஜெயிக்க போறா, எத்தனை பேர் தோக்க போறா, பாண்டவர்கள் தோற்றுருவாளா, பாண்டவர்களுக்கு ஜெயம் கிடையாதா, பாண்டவர்கள் யுத்தத்தை விட்டு ஓடி போயிடுவாளா, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் உட்கார்ந்து திருத்தராஷ்டிரனுக்கு பகவத்கீதை 18 அத்தியாயத்தில் கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம், சர்வதர்மான் பரித்திஜ மாமேகம் சரணம் பிரஜா, எவையா கேட்டாதெல்லாம்? யாரையா கேட்டா உன்ன? எதுக்காக சார் நீ உபதேசம் பண்ணுறேன்றதான பேரில் எங்களை உட்காந்து போர் அடிச்சுட்டு இருக்க? இன்னொன்று, இப்போ கிருஷ்ணன் போட்ட கண்டிஷனை சஞ்சயன் மீறிட்டான்னு சொன்னால் அப்போ சஞ்சயன் கிருஷ்ண பக்தன் இல்லைன்றது ஒரு அர்த்தமாக இருந்தோ இல்லையோன்னாரு. இதெல்லாம் ஒரு மனசில் நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள். சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரா, நான் உனக்கு பகவத்கீதை சொல்லியிருக்கக்கூடாதுன்னா, பட் நான் உனக்கு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா வியாசர் எனக்கு ஒரு அனுகிரகம் பண்ணினார். அந்த அனுகிரகத்தினால எனக்கு திவ்ய சக்ஷுஷு கிடைச்சது. திவ்யமான அந்த கண்ணை கொண்டு நான் போர்க்களத்தில் நடந்தவற்றையெல்லாம் நேரடியாகவும் பார்த்து இனி பார்த்தும் சொல்ல போகிறேன். அப்போ நான் அங்கே நடக்கிறத உங்ககிட்ட கரெக்டாக தான் கன்வே பண்ணுறேனா இல்லையா? போர்க்களத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை நான் உனக்கு சரியாகத்தான் சொல்லுகிறேனா இல்லையா? அல்லது கண்டு தெரியாத உன்னை நான் ஏமாற்றுகிறேன், வஞ்சிக்கிறேன் என்பதாக விபரீதமாக நினைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. திருத்தராஷ்டிரன் திருடன், அவன் என்ன மாதிரிலாம் நினைப்பான். சர்வாத்தனா அந்தாஹான்ட்ட ராமானுஜர். ஆமா, யார் எப்போ பார்த்தாலும் குருடுதாரு, கண்ணு உள்கண்ணு கிடையாது, வெளிக்கண்ணு கிடையாது, அது எப்போ பார்த்தாலும் கோணலாக தான் யோசிக்கும். அதாவது 2 கேரக்டரை ஒரே கேரக்டராக வச்சுக்கோங்க. த மோஸ்ட் இம்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் திருத்தராஷ்டிரன், த மோஸ்ட் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் துரியோதனன். 2 சேர்ந்து ஒரே கேரக்டர் தான். நம்மக்கிட்ட ஒரு சமயம் திடீர்னு இம்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஓவராக வரும், இல்லைனா ஒரே அடியாக சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துடும். ஒன்றுமே தெரியாதுன்னா இம்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் உட்காந்துப்போம். ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சு கொடுத்தா சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸில் எகிரி உட்காந்துப்போம். நம்ம இந்த வைஷ்ணவ கோவில்கள் எல்லாம் போனேன்னா நிறைய சேவாகாலெல்லாம் பண்ணுவான். இந்த திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்கள்லாம் சொல்லுவான். அந்த திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்கள்லாம் சொல்லும்போது நமக்கு அந்த பாசுரம்லாம் தெரியாது. நாம் என்ன பண்ணுவோம், அப்படி கொஞ்சம் கம்பீரமாக நிற்போம். அதாவது அவளெல்லாம் சொல்லட்டும், நம்ம எல்லாம் அப்படி மெஜஸ்டிக்காக இருக்க மாதிரி நம்ம காமிச்சுப்போம். அப்புறம் கடைசியில் என்ன ஆகும்னா, சாற்றுமறைன்னு ஒன்று பண்ணச்சே, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டுன்னு பாசுரம், பெரியாழ்வார் பாசுரத்தை பல்லாண்டு பாடுவான். அந்த பல்லாண்டு கேட்டு கேட்டு நமக்கு பைகாட்டாக இருக்கும். உடனே நம்ம எல்லோரும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டுன்னு உறக்க சொல்ல ஆரம்பிப்போம். ஏன்னா அது நமக்கு தெரிஞ்சது, ஃபெமிலியாரிட்டி. அதை சொல்லும்பொழுது 4 பேருக்கு அது கூட தெரியாமல் இருக்கும். அப்போ அந்த தெரிஞ்ச நாம தெரியாத அந்த 4 பேரை ஒரு லுக் விடுவோம். சே, உனக்கு இதெல்லாம் கூட தெரியாதா, நான் பாரு எப்படி பார், அப்படி நான் எப்படி சொல்கிறேன் பார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச நாம தெரியாத வேலை ஒரு லுக் விடுவோம். அந்த இடத்துல சூப்பர் சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸு. புரியுறதா? அந்த பல்லாண்டு சொல்லச்சே அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, அதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு அந்த நாள் பாட்டுன்னு நாரிப்பா, டுபுக், அவ்வளோதான், மூஞ்சி போச்சு. நமக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, புஷ்ஷுன்னு மூஞ்சி. அப்போ நீ என்ன பண்ணணும், ஏற்கனவே அவனுக்கு கர்வத்தோடு ஒருத்தரை பார்த்துறியா, அவரை நீ இப்போ நிமிந்து பார்ப்பியா, அவர் சைடு நீ திரும்புவியா? திரும்ப மாட்டேன். சொல்கிறவாளை பார்ப்போம். ஏன்னா ஐயோ இதெல்லாம் சொல்கிறாளே நமக்கு ஒன்றுமே தெரியலையேன்னு. அப்போ இது ரெண்டுமே என்ன, சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸு நம்ம தான், இம்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸு நம்மள தான். 2 துரியோதனன் திருத்தராஷ்டிரன், 2 காம்ப்ளெக்ஸும் ஒன்றா வச்சுக்கோங்க. உனக்கெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு வியாசர். உனக்கு சொல்லும்படியே எனக்கு நியமனம் கொடுத்துட்டார் திருதராஷ்டிரா. இன்னொன்று, ஐ மஸ்ட் தேங்க்ஃபுல் டு யூ. உன் அனுகிரகம் இல்லைனா எனக்கு இது கிடச்சிருக்காதுண்ணா. நான் என்னடா உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறேன்னா, எனக்கு கண்ணு வேண்டாம், என் சஞ்சயனுக்கு கொடுத்துரு சொன்னியோ இல்லையோ. அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அதை பார்க்க போகிறோம்.
இவ்வளவு தூரம் கண்டிஷன் இருந்தாலும் நான் உனக்கு சொல்வதனுடைய தாத்பரியமே இதுதான். வியாசப்பிரசாதாத் ஸ்ருதவான். ஊருக்கே தெரியாத விஷயம், பீஷ்ம துரோணாதிகளுக்கு தெரியாத விஷயம் உனக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும்னு கேட்குறியா? ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம். சுவாமி இந்த பாருங்க, சத்தியமாக சொல்கிறேன், சத்தியம் ஷபேன்றதாக சொல்லி வியாசபீடத்தில் உட்காந்துருக்கேன், சொல்கிறது பகவத்கீதை. இதை சுற்றி ஆடியனுடைய ஆச்சாரியர்கள் அத்தனை பேர் எழுந்திருக்கா. ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் மட்டும் நமக்கு கிடைச்சி கொடுத்தனா உலகத்தில் அதை காட்டில் ஒரு 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 ப்ளசண்ட்டு ஒரு ப்ளஷர் வேறு எதுவுமே கிடையாது. என்ன வேணாலும் நினச்சிக்கோங்க. அவள் அனுகிரகம், இன்னொன்று அவள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறான்றதை பதே பதே நம்ம ஃபீல் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம் சுவாமி, அது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஆச்சாரியன்கிட்ட இருக்கேன், ஆச்சாரியன் கூட இருக்கேன், அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை. அவர் பண்ணின அனுகிரகம் நமக்கு எப்படிலாம் பலிக்கிறது, அவளுக்கு நாம் பண்ணின கைங்கரியத்தினுடைய பலன் நமக்கு எப்படிலாம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு நாம் நம்மை வெளிப்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாக்யராதிசயத்தை உணரும் பொழுது ஆச்சாரியனுடைய கிருப்பை நமக்கு உணரப்படும். அதை இங்கே சஞ்சயன் உணர்த்தலாம். வியாசப்பிரசாராது ஸ்ருதவான் ஏதத் குஹ்யம் அகம் பரம். டே பரம் குஹ்யம், குஹ்யாது குஹ்ய தரம் நானொலி பெருமாள். இது ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப ஒரு சீக்ரெட், டாப் போஸ்ட் சீக்ரெட்டு. டைம் மிஷின் பிரகாரம் பீஷ்ம துரோணாதிகள்லாம் அந்த அந்த ஃபீல்டில் இருந்தாலும், வார் ஃபீல்டில் இருந்தாலும் அவள்லாம் பிரஜையே இல்லாமல் இருந்தாள். அங்கே என்ன நடந்ததுன்னு கூட அவளுக்கு தெரியவே தெரியுது. எக்ஸப்ட் சஞ்சயன், கிருஷ்ணார்ஜுன சம்பாரத்தை தவிர்த்து சஞ்சயனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். இதம் குஹ்யம் அகம் பரம். டேப்பா எவ்வளவு டாப் சீக்ரெட் தெரியுமா அது? ரகசிய காப்பு பிரமாண பிரகாரம் நான் எனக்கு சொல்லியிருக்கவே கூடாது. இதெல்லாம் மந்திரிகள்லாம் பதவி ஏற்று போகிறாங்க. ரகசிய காப்பு பிரமாணம், ரகசியத்தை நாங்கள் பரிபாலிக்கிறோம், வெளில சொல்ல மாட்டோம், யாருக்கும் போய் சேர மாதிரி பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்டிஷன். மந்திரம் எத்தனை எனக்கு உபயோகத்தை ஆச்சாரியன் சொல்லிக் கொடுத்த மந்திரத்தை ரொம்ப ஜாகிரதையாக காப்பாற்றி வரணும். அவர் சொல்லிக் கொடுத்த விஷயத்தை அடிக்கடி வெளில சொல்லிச்சு. இதெல்லாம் எங்கள் ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம். அவர் எனக்கு ரொம்ப அப்புள்ளார் ஒரு கிளியை படைக்க வைக்குமா போல அடியனை படைக்க வைத்து. சுவாமி தேசிகனுக்கெல்லாம் ஹயக்ரீவன் சாட்சாத் அனுகிரகம் பண்ணாலும் அப்புள்ளார் சொல்லிகிட்டே இருக்கார். தேசிகன் எங்கள் அப்புள்ளார் எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணார், எங்கள் அப்புள்ளார் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்டில் இப்படி சொல்லுவார், எங்கள் அப்புள்ளார் இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார், எங்கள் அப்புள்ளார் இந்த இடத்துல இதுக்கு அழகாக ஒரு எங்களுக்கு புரிய வைப்பார் அப்படின்னு ரகசியத்திரய சாரம்னு ஒரு நூல் எடுத்து பாருங்க. எங்கே எடுத்தாலும் இந்த 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 கான்டெக்ஸ்ட் எனக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அப்புள்ளார் எனக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார். நம்ம என்னமோ சொன்னீங்க சுவாமி, என்னமோ சொன்னீங்க சுவாமி, அது என்னமோ ரொம்ப நல்லா இருந்தது சுவாமி, அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது, அது ஆக்சுவலி நான் மறந்து போயிட்டேன். அது அடப்பாவி, இவ்வளோ தூரம் அதை சொல்லி நன்னா சொல்லிட்டு கடைசியில் மறந்து போகிறதுக்காக அது யூஸ் ஆகுது இல்லையா? அது பிரயோஜனம் இல்லை. ஆகையாலே வியாசப்பிரசாராத், வியாசருடைய பூர்ணமான கிருபை. ஏத்தது குஹ்யம் அகம் பரம். இந்த உயர்ந்த ரகசியத்தை, உயர்ந்த தத்துவார்த்தங்களை நான் அறிந்தேன். யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்டாத் சாட்சாத் கதயத ஸ்வயம். யோகேஸ்வராத்னர், யோகேஸ்வரன் அர்த்தம். அர்ஜுனன் சொன்னா யோகேஸ்வர ததோமேனம் தரிசயாத்மானம் அவ்யயம். நான் பெருமாளே, என்னப்பனே வாசுதேவா சர்வேஸ்வரா, உன்னுடைய அந்த உயர்ந்த விஸ்வரூபத்தை சேவிக்கக்கூடிய பாக்யராதிசயம் பெற்றவனாக இருப்பின் எனக்கு நீ அதனை காண்பித்தருள வேண்டும் சொன்னான் இல்லையோ? அதுபோல யோகம்னு அர்த்தம். யோகம்னா யோக ஈஸ்வரன். அதாவது இவனுக்கு இருக்கக்கூடிய கல்யாண குணங்களை மற்றவர்களுக்கும் உண்டாகும்படி சங்கல்பிப்பவன். அப்பேற்பட்டதான கிருஷ்ணனிடமிருந்து சாட்சாத். ஏன்னா அர்ஜுனனுக்கு பெருமாள் உபதேசம் பண்ணச்சே கர்மயோகத்தினுடைய மகாத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது இமம் விவஸ்வதே யோகம் புரோக்தவான் அகமவ்யம் விவஸ்வான் மனவே பிராக மனுஹு இக்ஷ்வாகவே பிரவீத்துன்னு அவர் இவருக்கு சொன்னார், இவர் அவருக்கு சொன்னார், அவர் இவருக்கு சொன்னார், இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லினே வந்தா. இப்போ எங்கள் ஆச்சாரியன் சொல்லுவார் அடிக்கடி, அவர் காலக்ஷேமம் சொல்லிச்சே சொல்லுவார், இதெல்லாம் இன்ஜிமோட் ஐஷங்கர் சாதிக்கணும், நீங்கள்லாம் கேட்டிருக்கணும்னு சாதிப்பார். அவருடைய ஆச்சாரியனுடைய பெருமையை சொல்கிறார். அவர்கிட்ட கேட்டார், அந்த கேட்ட பெருமை அவருக்கு அவ்வளோ விசேஷம். இதெல்லாம் இன்ஜிமோட் ஐஷங்கர் சாதிக்கணும், அவர் சாதிச்சு நீங்கள் கேட்டிருக்கணும்னு. அந்த மாதிரி எங்களுக்கெல்லாம் அவர் சாதிச்சு சொல்லி நாங்கள் கேட்டிருக்கோம். சாட்சாத்தாக கேட்குறதுன்றது ஒரு பெரிய விசேஷம்தான். அது திருதராஷ்டிரா இது ஏதோ அர்ஜுனனுக்கு சொன்னேன், பெருமாள் அர்ஜுனனுக்கு பெருமாள் சொன்னார். அப்புறம் நான் அர்ஜுனன்கிட்ட ஏகாந்தமாக என்னடா நீனும் பெருமாள் என்னமோ பேசியிருந்தீங்களே, என்ன சமாச்சாரம், என்ன சொன்னார் அவர், என்னை பற்றி சொன்னாரா, உன்னை பற்றி சொன்னாரா, அதை பற்றி சொன்னாரா, இதை பற்றி சொன்னாரான்னு அப்படிலாம் கேட்டேன்னு நினச்சியா? நேர கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் பேசிக்கொண்டிருப்பதை நேரடியாக கேட்டவன். வியாசப்பிரசாதாத் ஏதத் குஹ்யம் பரம் யோகம் ஸ்வயம் கதயதா யோகேஸ்வராத் ஸ்ருதவான். ஞானம் முதலான எல்லா விதமான திருக்கல்யாண குணங்களுக்கும் ஆஸ்பதபூதன் பகவான். அவன் அத்தியந்தம் ரகசியமான இந்த அர்த்த விசேஷங்களை எல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்தான். எப்படி அர்ஜுனன் நேரடியாக கிருஷ்ணனிடத்தில் கேட்டானோ அதே போன்று தான் நானும் கேட்டேன். என்ன அர்ஜுனன் நடுவில் கேள்வி கேட்டிருந்தான், நான் கேள்வி கேட்கல.
நான் அர்ஜுனனுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த உபதேசத்தை நான் கேட்டுருக்கேன்னு சர்வேஸ்வரனான கிருஷ்ணனுக்கு தெரியாதா? இந்த விஷயம் கிருஷ்ணனுக்கு தெரியாதா? அப்படியே பகவானுடைய முகாரவிந்தத்திலிருந்து பெருகக்கூடிய கீதாமிருதம் என்னும் உயர்ந்த அமுதத்தை அள்ளி பருகும் நேரடியான பாக்கியத்தை அடைந்தவன் நான் திருதராஷ்டிரா என்கிறான் சஞ்சயன். அதுதான் உண்மைதான். அது ஆச்சாரியனுடைய திருமுகாரவிந்தத்திலிருந்து நேரடியாக பெருகக்கூடிய அருஞ்சொற்பொருளான அத்தியுதமான ஆத்தியாத்மிக விஷய அமிர்தத்தை அள்ளி பருகினவனுக்குத்தான் அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியும். ஆன்லைனில் பருகினா அதனுடைய டேஸ்ட் தெரியாது இல்லையா? ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் ரோஸ் மில்க் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர். ஒருத்தர் அதை அப்படின்னு ஸ்ட்ரா போட்டு எச்சை போட்டு உறிஞ்சி செம்ம டேஸ்ட் அப்படின்றார். அவரை எங்கே பண்ணுறார்? ஒரிஜினலாக அவர் சாப்பிட்றத ஒருத்தர் வீடியோ எடுத்து போடுறார். அந்த வீடியோ எடுத்து போடும்பொழுது அவர் சாப்பிட்றத பார்த்து வீடியோ பார்க்குறவனுக்கு ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கலாமே தவிர்த்து சாப்பிட்றவருக்கு அந்த ஸ்ட்ரா வழியாக உறிஞ்சின பொழுது ஏற்பட்டதான தித்திப்பு அனுபவம் அந்த வீடியோவில் பார்க்குறவனுக்கு கிடைக்குமா? அந்த மாதிரி ஆச்சாரியன் திருமுக மண்டலத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த அமிர்த பிரவாகத்தை நேரடியாக இருந்து ஆஸ்வாதம் செய்தேன். வேறு யாரோ சொல்லி அவர் சொல்லியோ இவர் சொல்லியோ இன்னொருத்தர் சொல்லியோ அவாகிட்ட கேட்டோ இவாகிட்ட கேட்டோ இவா மூலமாக கேட்டுட்டோ அவா மூலமாக கேட்டுட்டோ நானும் இல்லை. வியாசாச்சாரியர் திவ்யமாக அடியனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணின காது இந்திரியம், கண்ணு. கண்ணால் மட்டும் பார்க்கல, காதாலும் கேட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணன் எங்கேயோ இருந்தான். கிருஷ்ணனுக்கும் இவருக்கும் ஒயர்லெஸ் மைக்கு, கார்ட்லெஸ் மைக்கு. கிருஷ்ணன்கிட்ட காலர் மைக்கை சொருகி வச்சிட்டார் யார்? சஞ்சயன். அவர் ப்ளூடூத்து காதில் போட்டுவிட்டார். அப்போ கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் பேசுகிறதுலாம் இங்கே பேசுறது இன்றைக்கி சம்பாவிதமாக நம்ம சொல்கிறோம். அன்றைக்கி ஆச்சாரியனுடைய கிருப்பையினால் ஏற்பட்ட சம்பவம் இது. ப்ளூடூத் எது? ஆச்சாரியனுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் தான் ப்ளூடூத். ஒய்ஃபை கனெக்ஷன் இது ஆச்சாரியனுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்த விசேஷம் தான் ஒய்ஃபை கனெக்ஷன். பாஸ்வேர்டு எது? ஆச்சாரியன் உபதேசம் பண்ணக்கூடிய மந்திரம் தான் பாஸ்வேர்டு. ஓடிபி எது? ஒரு தடவை ஆச்சாரியன் நமக்கு பண்ணி வைக்கக்கூடிய உபதேசம் தான் ஓடிபி. எல்லாமே நாம் பார்க்கலாம். அதனால் வியாச பிரசாதாத்து, வியாசருடைய பரிபூர்ணமான கிருப்பையினாலே, பரிபூர்ணமான அனுகிரகத்தினாலே, பரங்குஹ்யம் மிக ரகசியமான பற்பல அர்த்த விசேஷங்களை உடையதான அவர் கிருஷ்ணன் உபதேசித்தது எல்லாம் இங்கே கர்மயோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம்னு எல்லாமே வச்சுக்கோங்க. இந்த யோகம் அப்படின்றதான சப்தத்துக்கு தாத்பரியம் என்ன? எல்லாமே. யோகேஸ்வராத்து ஸ்வயம் கதயதா அகம் சாட்சாத்து ஸ்ருதவான். அதை நேரடியாக நான் அனுபவித்து உணர்ந்தேன். திருதராஷ்டிரா உனக்கு தான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா. இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிமஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் யாசப்பிரசாதாத் ஸ்ருதவான் ஏதத்குஹ்யமஹம் பரம் யோகம் யோகேஸ்வராத் கிருஷ்ணாத் சாக்ஷாத் கதயத ஸ்வயம். ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியான் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. சஞ்சய உவாச சஞ்சய உவாச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிமமஸ்ரௌஷம் அத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் व्यासप्रसादाच्छ्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். சஞ்சய உவாச இத்யஹம் வாசுதேவஸ்ய பார்த்தஸ்ய ச மகாத்மனः சம்வாதமிமமஸ்ரௌஷமத்புதம் ரோமஹர்ஷணம் व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम्. தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் முக்கியமானது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம்.
அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்று கேட்கலாம் இல்லையா? புண்ணியம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. அது ஒன்று இல்லாமல் பகவானுக்கு பிரீத்தியானது ஏற்படுறது. இதை பற்றி பார்த்தோன்னா கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி அப்படின்னு பகவத் பாதால் பிரஷ்னோத்தர ரத்ரி மாலிகா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தில் கேட்குறார். கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி, மனிதர்களால் எது சம்பாதிக்கப்பட வேண்டியது? அந்த கேள்விக்கு பகவத் பாதாலே பதில் சொல்கிறார். வித்யா, வித்தம், பலம், யசா, புண்ணியம். வித்யா கல்வி, அடுத்தது வித்தம் பணம், பலம் பலம்னா ஆரோக்கியம் வரதுக்கு உண்டான சக்தி, யசா புகழ், அடுத்தது புண்ணியம். நம்ம என்ன நினச்சிட்டுருக்கோம், பகவான் ஆராதிக்கிறதா இருந்தால் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டுருக்கோம். அப்படி இல்லை. வெல்த்து ஹெல்த்து இது ரெண்டுமே முக்கியம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வளர்க்கணும். ஒரு சமயத்தில் வெல்த்தையும் வளர்க்கணும், ஹெல்த்தையும் வளர்க்கணும். அதோடு சேர்ந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அதையும் வளர்க்கணும். அதாவது ஆன்மீக விஷயமான சமாச்சாரமும் வளரணும். நம்மளே வளர்ந்துட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லையா? ஆரோக்கியம், பலம் வளரணும்னா நடக்கணும், குளிக்கிறதுனால 10 விதமான லாபம்னு சொல்கிறார். குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ. பலம் எப்படி வளரும் அப்படின்னா குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். ரூபம் வளருமா? தேஜஸ் வளரும், பலம் வரும். ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். 4வது சௌச்சம். சௌச்சம்னா சுத்தி, அந்தःகரண சுத்தி, பகிஷுத்தி. அந்தःகரண சுத்தி மானசம் ஸ்நானம் விஷ்ணு சிந்தனம் அப்படின்னு சொன்னோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதனால் விஷ்ணு சிந்தனம் பண்ணுறதுனால கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தான்னு குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? மானசமான ஒரு ஸ்நானம் ஏற்படுறது, சுத்தி வருது. சுத்தி வந்து அது அழுக்கெல்லாம் போக்குறதுங்கிறார். பகிஷுத்திக்கு நம்ம எல்லாம் சோப்பு தேய்க்கிறோம், அரப்பு தேய்க்கிறோம், மண்ணு தேய்க்கிறோம். அவா சௌகரியம். அடுத்தது ஆயுஷ்யம். 5வது ஆயுஷ்யம், ஆரோக்கியம். ஆயுஷ்யம்னு புரியுறது உங்களுக்கு, ஆரோக்கியம்னு புரியுறது. அலோலுபத்துவம், இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வருதான் புத்தி குளிக்கிறதுனால. அலோலுபத்துவம், துஸ்வப்னகாதா, கெட்ட கனவெல்லாம் போகிறது. தபஸ்ச மேதா, தபஹா 9 தபஸ் அப்படிங்கிறார். மேதா புத்தி சக்தி வளருது. இதுக்கெல்லாம் காரணமாக பலம் இருக்குது. பலமே இல்லைன்னா ஸ்நானம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது பலத்தை சம்பாதனம் பண்ணணும். பலம் யசா, அதுக்கு மேலே श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
बेर शबरी ने दीनी स्वामी झूठे बेर शबरी ने दीनी स्वामी झूठे बेर शबरी ने दीनी शबरी ने दीनी शबरी ने दीनी स्वामी झूठे बेर शबरी ने दीनी स्वामी रुचि रुचि भोग लगारायण श्रीमन्नारायण
இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.